Brother Kamran Chaudhuri, Assalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullah. In relation to the views of the regards of the Milad, Mawlid or Milad, how are we to interpret to make our own decision on this issue? For example, Sheikh Abdul Hakim Murad has talked about the certain ulama supporting Milads and that actually we can overcome all these views by simply following the heart. What do you advise? The point is, one thing we need to understand before anything else about this Milad, what this celebration, what we should do, we need to understand this basic thing of Islam. Whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did in his lifetime, or whatever the Khulafai Rashidun did in their lifetime, that will be our example. They are our role model, then we can do it. If anything happened after the time of Khulafa Rashidin, then this thing we need to be careful about it. And especially this type of celebration, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself did not do it. And none of the Khulafa Rashidin celebrated this occasion of the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They are the best people to understand Deen. They are the best people to understand Islam. That's why if we want to arrange any celebration, anything like that, then we need to be very, very careful about it. And if we do it part of the ibadah. Some people sometimes they name it Milad, but they like they are discussing about the life story of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biography of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sirah. There's no harm about it. But some people, they do certain celebration, they feel that it will be will be rewarded by that, they will be rewarded, and there will be thawab by doing this. Then problem comes at that time. That's why basically this type of celebration was not available at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, not at the time of the Khulafa Rashidin, of the four rightly guided Khalif at the time. That's why celebration should be avoided. But one thing nobody can avoid, that's doing salat and salam on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even Allah subhanahu wa ta'ala himself, he does it, and all the angels do it, and we are being instructed to do it. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. This Quranic verse is giving us an instruction to do it, salat and salam. There is no debate about it. We have to do it all the time. Even we are instructed to do it within our salah, within our prayer. But what the people celebrate, do all the big, the program, this all the complication comes there. But that's why we need to see how we are doing it. The best option is let us do salat and salam all the time and avoid any confusion coming up. And what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself did not do it, what the rightly guided four Khalif, they did not do it, let us avoid it. That's why it is better to avoid it, inshallah. আমার মনে হয় যে আমাদেরকে সম্ভবত ছোট একটা ব্রেকে আমাদেরকে যেতে হবে ইনশাআল্লাহ। ব্রেকের পরেও আবার আপনাদের কাছে আমরা ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ। আর দেখি এর মধ্যে আমাদের আনসারি ভাই যদি এসে যে থাকেন তাহলে উনিও ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথে শরীক হবেন। ব্রেকের পরে আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আনসার করছিলাম এবং এই কথা বলেছিলাম যে আসলে এটা যদি মিলাদ বলতে যদি কোনো মাহফিল করা, কোনো সেলিব্রেশনের কথা বোঝায়, তাহলে এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে করেন নাই এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের জামানাতে যেহেতু করা হয় নাই, এজন্য যেই কাজ ওই জামানায় হয় নাই এরপরে জামানাতে এসে এটা আমাদের জন্য অ্যাভয়েড করাটাই উচিত। তবে আল্লাহ রসুলের উপরে দুরুদ পড়া আমাদের জন্য জরুরি, আল্লাহ সরাসরি অর্ডার করেছেন। আর একবার যদি আল্লাহ রসুলের উপরে দুরুদ পড়া হয় তাহলে আল্লাহ তার উপরে 10 বার রহমত পাঠান, সুবহানাল্লাহ। সেই হিসেবে দুরুদের আমাদেরকে অবশ্যই কন্টিনিউ করতে হবে, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আমি পরবর্তী কোশ্চেনে মুভ করছি এবং যারা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান তারা আপনারা টিভি স্ক্রিনে ফোন নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা এই নাম্বারে ফোন করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। This question is from Sister Anwara Ali. Assalamu alaikum brother. I am repeating my question because it was not read out on the last
daughter wants to get married to a boy, but my first daughter isn't yet married. If I do not get my second daughter married, she will continue to talk to the boy, which is guna. Yes, you're right. Is that right? Shall I get her married before the first daughter? What is the right thing to do by Islamic way? আমার মনে হয় কোশ্চেন আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে দ্বিতীয় মেয়ে বিয়ে করতে চায় একটা ছেলেকে, এখনো বড় মেয়ে প্রথম মেয়ের বিয়ে হয় নাই। এখন আমার এই বোন জিজ্ঞেস করছেন যে এই অবস্থাতে তিনি কি করবেন। সিস্টার, আসলে প্রথমে বড় মেয়েকে বিয়ে দেওয়া, এরপরে মেঝো মেয়েকে, এরপরে ছোট মেয়েকে বিয়ে দেওয়া, এই যে নিয়মটা, এই নিয়মটা আসলে একটা সামাজিক নিয়ম, এটা কিন্তু ইসলামিক নিয়ম না। হ্যাঁ, যদি আমরা এই নিয়ম মানতে পারি যে আগে যাদের বয়স হয়েছে তারা বিয়ের ব্যাপারে তাদের প্রায়োরিটি, এটা স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু যদি বড় বোনের আগে ছোট বোনকে বিয়ে দেওয়া হয়, শরীয়তের দিক দিয়ে এতে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, আপনি হয়তো সামাজিক কিছু অসুবিধায় পড়তে পারেন, এটা ভিন্ন। কিন্তু তার থেকে আমার মনে হয় যা সিচুয়েশন আপনি উল্লেখ করেছেন, যদি ছেলের ব্যাপারে আপনারা নিজেরা হ্যাপি থাকেন, তাহলে আপনার প্রথম মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার আগেই আপনি সেকেন্ড ডটারকে বিয়ের ব্যবস্থা আপনার করা উচিত। এটা করলে বরং ভালো হবে। গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার থেকে এই গুনার কাজকে হালাল তরিকাতে আমাদের নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আপনি আপনার বড় মেয়ের বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন, এবং আমার মনে হয় সিচুয়েশন যে অ্যারাইজ করেছে এতে আপনারা করতে পারেন যে কোনো অসুবিধা নেই, আপনি সেকেন্ড মেয়েকে আপনি বড় মেয়ের আগে বিয়ে দিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ কোনো অসুবিধা নেই। আমার মনে হয় আমাদের কলার ভাই বোনরা লাইনে এসে যাচ্ছেন এবং আমাদের সাথে কথা বলার জন্য চেষ্টা করছেন। দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন লাইনে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জি, আমি একটু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো আর কি। জি বলেন, আপনার কি প্রশ্ন প্লিজ। জি, আমার এক মামাতো বোন আছে। জি। হ্যাঁ, তার বিয়ে হয়েছিল, তার ঘরে একটা মেয়ে হয়েছিল। তো যাই হোক, শ্বশুরবাড়িতে অনেক অশান্তির কারণে তার সংসার হয়নি, ভেঙে গেছে। হ্যাঁ, ডিভোর্স হয়ে গেছে। ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর এক লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তার ডিভোর্স হয়েছে এপ্রিল মাস 2006 সালের এপ্রিল মাসে। ঠিক আছে। আর যে লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয় ওটা 2006 সালেই পরিচয় হয়, কিন্তু সেটা ছিল জুন মাসে। আচ্ছা, এপ্রিল মাসের পরে জুন ডিভোর্স হয়েছে, মানে 2006 এর এপ্রিল মাসে। আচ্ছা আচ্ছা। আর আপনার তার যে লোকের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় হচ্ছে জুন মাসের ওই 2006 সালেই জুন মাসে। জি, ঠিক আছে। তারপর যাই হোক তাদের বিয়ে হয়ে যায়। বিয়েটা কখন হয়? বিয়ে হয় সেপ্টেম্বরের 2006 সালে। সেপ্টেম্বর 2006। আপনি জুন এপ্রিলের কত তারিখে ডিভোর্স হয় তারিখ বলতে পারবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, 2006 সালে ডিভোর্স। 2006 সালের এপ্রিলের ডেট কত তারিখে? ডেট এই তো মাঝামাঝির মধ্যেই হবে আর কি। আচ্ছা, 15th আমি ধরলাম। 15 আর বিয়ে হয়েছে কখন? 10 2006 সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সেপ্টেম্বরের কত তারিখে? সেপ্টেম্বরের কয় তারিখে ঠিক বলতে পারবো না, 17-18 এরকম হবে কিছু। আচ্ছা, যদি এপ্রিল যদি হয় তাহলে আপনার মে, জুন, জুলাই 3 মাস হয়ে গেল। এরপরে অগস্ট, সেপ্টেম্বর। জি না, ওকে, জি বলেন। জি, তো বিয়ে হয়ে যায়। যার সঙ্গে বিয়ে হয়, জি, তার ওই লোকের সঙ্গে ভালোবেসেই বিয়ে হয়, পরিচয় হওয়ার পর ওদের মধ্যে লাভ রিলেশন হয়, তারপর ওদের বিয়ে হয়। হ্যাঁ, জি, বিয়ে। কিন্তু ওই যে লোক আমার মামাতো বোনকে বিয়ে করেছে সেই লোকের আবার আগের স্ত্রী ছিল এবং 4 ছেলে মেয়ে ছিল। আচ্ছা, তাকে সেটা বলেনি, অস্বীকার করেছে। আচ্ছা। তো তারপর যাই হোক পরে বউ জানে, ছোট বউ জানলো যে তার বিয়ে হয়েছিল, 4টা ছেলে মেয়ে ছিল। সে খুব কান্নাকাটি করে, এক পর্যায়ে ভেঙে পড়ে। কিন্তু তার কিছু করার নেই, কারণ তার আগেও যেহেতু একটা বিয়ে হয়েছে, সেটা বিয়ে ভেঙে গেছে, তার ঘরে একটা মেয়ে আছে। জি। এখন সে অসহায়, সে এখন কোথায় যাবে? বাধ্য হয় তখন কি আর করার, স্বামীকে মেনে নিয়েছে। আচ্ছা। কিন্তু এখন কথা আছে, বড় বউ যে, জি, সে তো অনেক কষ্ট পেয়েছে, তাই না? কারণ তার 23 বছরের সংসার। জি, কষ্ট পেয়েছে। হ্যাঁ, তাকেও ধোকা দিয়েছে, অনেক বড় ধোকা দিয়েছে। তার বড় বড় ছেলে মেয়ে আছে। বড় ছেলে প্রায় 22-23 বছরের, ছোট ছেলে 21 বছর, মেয়েও 16-17 বছর এরকম। জি, বলতে গেলে বিয়ের উপযুক্ত। জি। সেই মহিলা খুব সাংসারিক মহিলা এবং স্বামী ভক্ত, শ্বশুর শাশুড়ি ভক্ত, সবকিছু ভক্ত। সে খুব বড় একটা আঘাত পেয়েছে। আচ্ছা। যার ফলে সে ওটা মেনে নিতে পারছে না। জি। কিন্তু সে আবার হাজবেন্ডকে ছাড়তেও পারতেছে না, কারণ হাজবেন্ডকে সে এত বেশি ভালোবাসে, এত সাংসারিক মহিলা, মানে হাজবেন্ডকে যদি সে ছেড়ে দেয় তাহলে সে মানে পাগল হয়ে যাবে, এরকম অবস্থা। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, এদিকে আবার সে মেনেও নিতে পারতেছে না যে সে সতীনের ঘর করবে। আচ্ছা আচ্ছা। এখন ওই লোক তো বড় বউকেও ধোকা দিচ্ছে, ছোট বউকেও ধোকা দিচ্ছে। এখন কি করবে? দুইজনেরই তো স্বামী। আচ্ছা। কিছু করার, দুইজনই মানে ছোট বউ কিছু করার নেই, কারণ সে অসহায়, সে মেনে নিতে বাধ্য। আর বড় বউ সে স্বামীকে খুবই ভালোবাসে। জি।
জি বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ থাকতে পারবে না। এখন